नमस्कार दर्शक बंधु केबे एमिति एक समय थिला जेतेबेले कांग्रेस केवल एक राजनैतिक दल नुहे यह भारतर परिचय थिला। देशर स्वाधीनता आंदोलन ठारू आरंभ करी संविधान गठन पर्यंत देशर प्रथम प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी अधिकांश राज्य रे शासन पर्यंत कांग्रेस अर्थ थिला भारतर मुख्यधारा भारतर आत्मा। किंतु आज से कांग्रेस उपरे लागुचे एक बड़ अभियोगटी है कांग्रेस धीरे धीरे नुआ मुस्लिम लीग रे परिणत होई। अभियोग केवल एक राजनीतिक प्रचार ना सतरे देशर सबुठु पुराना दलर राजनीतिक डीएनए बदलुची। कहीं हिंदू भोटर कांग्रेस ठारू दूरे जाउछंती, कहीं मुस्लिम बहुल अंचल रे कांग्रेस स्थिति मजबूत एवं सबुठारु बड़ कथा है यह कौन भारतीय राजनीतिर भविष्यतर एक नुआ संकेत। आज आलोचन रे आमे विश्लेषण करिबा तथ्य इतिहास निर्वाचन गणित एवं राजनीतिक मनोविज्ञान। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आजिर पीढ़ी बोध हुए कल्पना करि परिबो नाही। गोटे समय रे भारत रे कांग्रेस को हराइबा प्राय असंभव मने करा जाउतला। गाँ रे कांग्रेस, शहर रे कांग्रेस, दलितंक भितर कांग्रेस, ब्राह्मणंक भितर कांग्रेस, मुस्लिम भितर कांग्रेस, आदिवासी भितर कांग्रेस। कहिबाकू गले कांग्रेस हेउथिला एक रेनबो पार्टी, समस्त संप्रदायर दल। गांधीजी अहिंसा, नेहरू धर्मनिरपेक्षता, सरदार पटेल राष्ट्रवाद, मौलाना आजाद समावेशी चिंताधारा एसबू मिसी कांग्रेस को करिथिला भारतर नेचुरल रूलिंग पार्टी। किंतु परिवर्तन आरंभ है 1980 पर। 1980 पर भारतीय राजनीति रे तीनिटी बड़ परिवर्तन आसिला। मंडल राजनीति, मंदिर राजनीति, आंचलिक दल मानकर उदय। यही तीनिटी मिसिकरी कांग्रेसर पुराना भोट बैंक को भांगी देला। ओबीसी भोट गला आंचलिक दल मानक पाखक। उच्च वर्गर हिंदू भोट धीरे धीरे बीजेपी पाखक गला एवं कांग्रेस पाखरे जहा रही गला ताहा हैला मुस्लिम भोट बैंक। एठारू आरंभ हैला नुआ राजनीतिक न्यारेटिव। दर्शक बंधु जदि कांग्रेस उपरे मुस्लिम तुष्टिकरण अभियोगर मूल खोजा जिबा तेबे आमको जीवाकू पड़िबो 1985 मसीहा को। 1985 मसीहार शाहबानो मामला। सुप्रीम कोर्ट राय देले जे जने छाड़पत्र पाइथिबा मुस्लिम महिला भरण पोषण पाइबार अधिकारी। किंतु मुस्लिम धर्मगुरु मानक विरोध परे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार संसद रे आईन बदलाई देला एवं सेठारू बीजेपी प्रथम थर पई देश को कहला कांग्रेस भोट पई तुष्टिकरण करुछि। एही घटना बीजेपी पई हैला एक राजनैतिक अस्त्र एवं प्रथम अस्त्र मध्य। या परे आसिला राम मंदिर आंदोलन। बीजेपी धीरे धीरे हिंदू भोट को एक साधारण राजनीतिक परिचय रे परिणत करदेला। पूर्वरु हिंदू भोट जाति आधार रे विभक्त थिला, किंतु बीजेपी एक नुआ कथा कहला, प्रथम हिंदू पर जाति। राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, काशी और मथुरा ये समस्त प्रसंग माध्यम रे बीजेपी हिंदू भोट को एकत्र कला। अन्य पक्षरे कांग्रेस निजर परिचय को स्पष्ट करि पारिला नाही, जहा कि एबे तार क्षय हेबारे लागिछि। आसंतु एबे सेही तथ्य उपरकू जहा समग्र चर्चा को तीव्र करि दैछि। एबे आसाम रे शेष होइतिबा निर्वाचन रे कांग्रेस 20 जन मुस्लिम प्रार्थी को टिकेट देइथिला। सेमानक मध्यरु 18 जन विजयी हेले। अन्य पक्षरे कांग्रेस सेही आसाम रे 79 जन हिंदू को प्रार्थी करिथिला। सेमानक मध्यरु केवल जणे प्रार्थी जीतिछि। एही तथ्य को देखाई बीजेपी एवं ताहार समर्थक माने कहउचंती
କଂଗ୍ରେସ ଏବେ କେବଳ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆସାମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେଠାରେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପ କହିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେରଳର 140 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 35 ଜଣ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟର। କଂଗ୍ରେସର ନିଜସ୍ୱ 8 ଜଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟର 22 ଜଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ 63 ଜଣ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଟିଏମସି 47 ଜଣ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2ଟି ଆସନରେ ଜିତିଛି, 2ଟି ଯାକ ମୁସଲିମ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ 221 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହିନ୍ଦୁ ମତଦାତାମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ମୋଟ 664 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 78% ଅର୍ଥାତ୍ 520 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ, 12% ଅର୍ଥାତ୍ 80 ଜଣ ମୁସଲମାନ, 10% ଅର୍ଥାତ୍ 64 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଧ୍ରୁବୀକୃତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଏହି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି। ଦଳ ଅଧିକ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବାରୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହାକୁ ମୁସଲିମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରାଜନୀତି ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଅସଲରେ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ଭାଇଭାଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦଳର ନ୍ୟାରେଟିଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେବେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, କେବେ ସଫ୍ଟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ, କେବେ ଆକ୍ରମକ ଲିବରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଜେପି ଏହି ଭୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି। ବିଜେପି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛି ଯେ ଆଜିର ରାଜନୀତି କେବଳ ଭୋଟର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏହା ନ୍ୟାରେଟିଭର ଲଢ଼େଇ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହି ନ୍ୟାରେଟିଭର 2ଟି ଲାଭ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ବିଜେପିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହିଁ। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମନୋଭାବ ବହୁତ ବଦଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ରୋଜଗାର, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବନାମୂଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଧର୍ମ, ପରିଚୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସୁରକ୍ଷା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଜେପି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ସତରେ ନୂଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍? ଉତ୍ତର ସରଳ ନା, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଏଯାବତ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ। ତାହାର ବିଧାୟକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଭିତ୍ତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏହି ଧାରଣା ହିଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ରାଜନୀତିକ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ବିପଦ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କହେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଜନୀତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭାଗ କରୁଛି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଦଳିତ, ଓବିସି। ଏହି ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତିରେ ଧାରଣା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କେବେ କେବେ ସତ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଚାର। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସେହି ପ୍ରଚାର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ତାକୁ ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ଦଳ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ନୂଆ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭାରତର ଜନତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶେଷ କଥା କହେ ଭୋଟର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଖବର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବପକ୍ଷକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।